ਵਜੇ ਦੀ 5 ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਵਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮਰਸਿਡ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਸਿਡ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ 4 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 36 ਸਾਲਾਂ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, 27 ਸਾਲਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਰੂਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਚੌਥੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਭਾਰਤੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰਸਿਡ ਕਾਉਂਟੀ ਤੋਂ 4 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। We have a lowlife out there that kidnapped an 8-month-old baby, her mom, her dad, and her uncle. So far, we have no idea why the kidnapping. We have no motivation behind it. We just know that they are gone. We've got evidence to indicate that the individuals involved in this destroyed evidence in an attempt to मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वेले फोन लाइन से मेरे नाल जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, 4 भारतीयों के अगवा किए जाने का मामला और अमेरिका के कैलिफोर्निया के मर्सिड काउंटी से फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है आपको? देखिए, जो हम लास्ट अपडेट देख पा रहे हैं मर्सिड काउंटी शेरिफ के ऑफिस से, जिसमें तस्वीरें जारी की गई हैं सस्पेक्ट की, और बताया जा रहा है ये लाइट कॉम्प्लेक्शन का आदमी है और इसके सर पे बाल नहीं है, शेव किया हुआ हेड है और उसको आखिरी बार हुडी पहने हुए देखा गया था और माना जा रहा है कि ये सस्पेक्ट हो सकता है और ये भी माना जा रहा है कि ये हथियारबंद यानी कि आर्म्ड हो सकता है और खतरनाक हो सकता है। ऐसे में लोगों को कहा गया है कि अगर आप विक्टिम्स को या फिर जो एक्यूज है उसको अगर आप देखते हैं तो उसको उनकी तरफ अप्रोच ना करें, वो घातक हो सकता है। और ऐसे में 911 पे इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है लोगों को। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस किडनैपिंग का मकसद क्या है, जिसमें एक 8 महीने का बच्चा भी शामिल है। आपको हालांकि ये बता दें कि पुलिस की तरफ से जो वर्जन आ रहा है उसमें कहा गया है कि जो किडनैपिंग हुई है उसके बाद रैंसम की कोई वसूली की कोई मांग नहीं की गई है किडनैपर की तरफ से। लेकिन फिलहाल एक बड़े एरिया में तलाश जारी है ताकि इनको ट्रेस किया जा सके, लेकिन अभी तक अब इनका ट्रेस नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। फिलहाल कोशिश जी है जरूर की जा रही है, पर पुलिस ने जोड़ा है नाल ही चेतावनी भी जारी की आम लोगों के लिए कि जेकर किते भी वो विक्टिम ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੈਂਸਮ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ बरामद होया है। पाकिस्तानी ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया। अटारी पहुंचा सीगा ट्रक और उससे नशा बरामद होया। चौथी बिग ब्रेकिंग 2 बजे दी पाकिस्तानी ट्रक का ड्राइवर जिहड़ा हैगा उसनूं गिरफ्तार किया गया और जिस शातिर तरीके दे नाल ਇਹ नशा लैके आ रहा सी अफगानिस्तान तो ड्राई फ्रूट लैके रवाना होया सीगा। अफगानिस्तान तो समान लैके रवाना होया सी। ट्रक ड्राइवर नूं गिरफ्तार कर लिया गया। चुंबक के सहारे हैरोइन लुकोई हुई सी ट्रक के हेठां, चुंबक लग्या होया सी। ट्रक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਡਗਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 435 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਲੁਕੋਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡੌਗਸ ਯਾਨੀ ਖੋਜੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ। शंकर आनंद मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन से जुड़े हुए ने। शंकर, बड़ा सवाल पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ट्रक में नशे की बरामदगी और जिस तरीके से यह नशा लाया जा रहा था, कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल या यह कहा जाए कि बड़ी चेतावनी भारतीय सुरक्षा दस्ते के लिए भी कि इस तरीके के हालात आगे भी बन सकते हैं। शंकर,
निश्चित तौर पर देखते हैं जिस तरह से ड्रग्स की जो खेप किस तरह से पाकिस्तान के सीमा इलाके से भारत में पहुंचाई जाती है, इस मामले को लेकर पिछले काफी समय से बीएसएफ हमेशा सतर्क रहती है, सतर्कता लगातार अभियान चलाते रहती है और इसी के तहत इस ट्रक को और इस ट्रक में जिस तरह से नशे का सामान लाया गया था, इस मामले की जानकारी मिली और उसी सतर्कता की वजह से इस मामले का खुलासा हुआ है। और इस मामले पर अब तमाम मामलों की जानकारी लेने के बाद केंद्रीय एनसीबी केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीबी को जानकारी दी गई और एनसीबी को सूचित करने के बाद उन दोनों आरोपियों को एनसीबी के हैंडओवर कर दिया गया है। अब आगे इस मामले में पूछताछ की जा रही है, उन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से वो नशे का कारोबार इस इलाके में करता रहा है, क्या इससे पहले भी वो इस तरह के ड्रग्स की सप्लाई करता रहा है या पहली बार है, या इस मामले में किन किन लोगों के बीच किन किन लोगों के साथ उसके संबंध है और किस तरह से पैसों का भी लेन देन होता था। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से पूछताछ की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि बीएसएफ का जो इलाका है, ये खास तौर पे जो पंजाब में जो अटारी बॉर्डर है और खास तौर पर पंजाब के अंदर में काफी बड़ा इलाका है जहां पर बीएसएफ के जवान वहां पर तैनात होते हैं और इन तमाम मामलों पर नजर रखते हैं। और खास तौर पर जो जिस तरह से एक कहा जा सकता है घुसपैठ की बात करें या नशे का काला कारोबार करें, तो पंजाब के अंदर में जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान काफी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की गई, लिहाजा इस मामले को लेकर बीएसएफ के अधिकारी लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और लगातार बैठक भी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन जिस तरीके पूरे का पूरा नशा एक खेप जड़ी हैगी है लियांदी गई है और जिस तरीके फड़ी गई है उस तो बाद बीएसएफ भी हाई अलर्ट ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਤੇ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਖਰੜ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ CIA ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।